Man kana ala bayyinatin. Then is he who is on the clear proof from his Lord and recites it and witness from him. And he himself is a witness. His lifestyle and his activities itself is a proof that it is from Allah, and before it, وَقَبْلِهِ. And from before it, there is a book of Musa. Even Musa alayhi salam was given a similar book like what has been given us in the Quran. He is also an imam and he is also a guide and a mercy. Those who believe in it and who actually believed in those messengers, here in particularly to the Musa alayhi salam, then he is and he is a mercy and a guide to them. And whoever disbelieves in it among them, they become sects, then their fire will be his promised place. Fala takun, then there is no doubt in it about it. I mean, the people who land up in the Jahannam will have no doubt. Verily, that is the truth from your Lord, and but most of the people don't they believe. And this is the fact. Aman azlamu, and who is more unjust than one who invents against Allah and they speak something against what Allah has said, or saying something which Allah has not said. Those will be presented before their Lord. These people will be presented on the day of Qiyamah before their Lord and will say, the witnesses, these are those who lied against their Lord. And there will be witnesses. These witnesses are the people who followed the lie words of these people. They will be witness. They will say, they will come and witness before Allah and say that these people have lied about their Lord. Allah, undoubtedly, the curse of Allah will be upon the wrongdoers. Who is his wrongdoers? Those who hinder from the way of Allah. Why they said something false about Allah? Because they want to hinder people from the way of Allah. Whenever the way of Allah is refers, that refers to Islam. So they want to divert people who want to flow into Islam. They have diverted and seek in crookedness, always trying to find faults in Islam, trying to propagate that false message about Islam. And they in the hereafter are the disbelievers. Because of these three vital sin that they have done, so they will land up naturally in the hellfire. மாக்கான பிறகு எவர் நாடுவார்களோ இவ்வுலக வாழ்க்கையை நாடுவார்களோ வசீனத்தக அதனுடைய அலங்காரத்தை நாடுவார்களோ அவருடைய மூச்சு, அவருடைய பேச்சு, அவருடைய முயற்சி அத்துணையும் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு பின்னாடியே இருக்கு அப்படின்னா அவர்களுக்கு அது முழுமையாக கொடுக்கப்படும். எது இப்ப நிறைய பீப்புளுக்கு உலகத்தின் மேல நிறைய இது ஆயிடணும், அது ஆயிடணும், அது வாங்கிடணும், இது வாங்கிடணும்னு நிறைய ஆசைகள் இருக்கு. அப்ப ஏன் எல்லாம் நடக்க மாட்டேது அப்படின்னா எது, ஆனா இங்க எல்லாம் சொல்றான் முழுமையாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும். எதுக்கு ப்ரொபோஷன்டா? அவர்களுடைய செயல்களுக்கு ப்ரொபோஷன்டா. அவங்க ஆசைப்படுறாங்க, ஆசைப்பட்டதுக்கு ஏத்த உழைப்பு அவங்கள்ட்ட இருக்கா? அப்ப அந்த உழைப்புக்கு ஏத்த கூலி அவர்களுக்கு முழுமையாக இந்த உலக வாழ்க்கையிலேயே கொடுக்கப்படும். இந்த வாக்குறுதி கொடுக்கப்படுது. அதோட முடிச்சிருக்கலாம் இந்த ஆயத்தை. ஆனா அல்லாஹ் கண்டினியூ பண்ணி சொன்னா பிறகு அதில் எந்த விதமான குறைவும் வைக்கப்பட மாட்டார். அப்ப நம்ம ஒரு இதுக்கு ஆசைப்படுறோம், ஆனா அது நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா இங்க ஃபால்ட் அல்லாவின் பேர்ல இருக்காது, நம்மளுடைய உழைப்பின் பேர்ல என்ன இருக்கு, ஃபால்ட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இந்த ஆயத்தின் மூலியமாக என்ன செய்யலாம், புரிஞ்சுக்கலாம். உலாய்க்க இப்படி அவர்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் இந்த உலக வாழ்க்கையை சுத்தி அவருடைய பேச்சு, அவருடைய எல்லா முயற்சிகளும் என்னது, இந்த உலக வாழ்க்கையில் இதை செஞ்சணும், அதை செஞ்சணும், அதை வாங்கிடணும், இதை வாங்கிடணும், அதுவாயிடணும், இதுவாயிடணும்னு என்னது நிறைய ஆசைப்பட்டு அதுக்கு முயற்சி செஞ்சு அதை எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டாலும் மறுமை நாளில் அவர்களுக்கு இல்லை, மறுமையில் எந்த விதமான நெருப்பை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. ஏன்னா அவர்கள் மறுமைக்கான எந்த தயாரிப்பும் செய்யல, அதற்கான எந்த முயற்சியும் வைக்கல, அதற்கான எந்த ஈடுபாடும் செய்யல, எந்த சாக்ரிஃபைஸும் செய்யல. எனவே அவர்களுக்கு மறுமை நாளில் நரகமே அவர்களுக்கு நேரத்தை சாக்ரிஃபைஸ் செய்யறது இருக்கட்டும், அவங்களுடைய காசு, பணத்தை, திறமைய, பேச்சென்னு எதையும் அல்லாவுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் செய்யாட்டி அவர்களுக்கு நரக நெருப்பை காத்திருக்கிறது. ஹபித்த மாசனவு பிறகு அவை முற்றிலுமாக அழித்து விட்டன. இவற்றையெல்லாம் அவர்கள் செய்தார்களோ அனைத்தையும் அழித்து விட்டன. பிறகு இன்னும் வீணானவையாக ஆகிவிட்டது. இந்த உலக வாழ்க்கையில் இது செஞ்சலாம், அதை செஞ்சலான்னு எதையெல்லாம் செஞ்சிருந்தாங்களோ அவை அனைத்தும் மறுமை நாளில் வீணானவற்றையாக அவர்களுக்கு போய்விட்டது. இவற்றையெல்லாம் அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாய்ப்பை அவர்கள் தவறாக பயன்படுத்திக்கிட்டு பேஸ் பண்ணிட்டாங்க. இவர்களும் அப்ப மண் காணால் அவையினது இப்படி ஒரு கூட்டத்தார், வெறுமன உலகத்தை மாத்திரமே முன்னிலைப்படுத்தி பேசக்கூடிய இவர்களும் இன்னொரு கூட்டத்தாரை சொல்றாங்க. பிறகு எவர் இருக்கிறார்களோ தெளிவான அத்தாட்சியின் மீது, தன்னுடைய இறைவனுடைய தெளிவான அத்தாட்சியின் மீது இருந்து பிறகு ஓதுகிறார், அதைனா என்னது, குரானை ஓதுகிறார், ஓதி காண்டுகிறார். அதோடு மாத்திரமில்ல அவரே சாட்சிய ஷாஹிதும் மின்பு,
அவரே அதுக்கு சாட்சியாளராக இருக்கிறார். அவருடைய பேச்சு, சொல், செயல், அவருடைய வாக்கு அத்தனையும் அந்த குரான் எப்படி சொன்னதோ அதற்கு சாட்சியாளராக இருக்கிறார். அவற்றின் அவற்றின் புறத்திலிருந்து பிறகு இதற்கு முன்னரும் சரி, இதற்கு முன்னர் கிதாபு மூசா, எப்படி கிதாபுன் மூசா, மூசா அலை இஸ்லாமுக்கு ஒரு வேதம் கொடுக்கப்பட்டார், அது போல இவருக்கும் என்னது ஒரு வேதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதற்காக? இமாமன் வராமத்தன், அது வழிகாட்டியாக ஆகிவிடும், இன்னும் அருளாக ஆகிவிடும். யாருக்கு அருளாக ஆகிவிடும்? எவர்கள் அதனை நம்பிக்கை கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அருளாக ஆகிவிடும். பிறகு எவர்கள் நிராகரிப்பார்களோ அதனை, பிறகு அவர்கள் நரகத்தினுடைய கூட்டங்களில் இருந்து ஒருவராக ஆகிவிடுவார்கள், அவர்களுடைய வாக்களிக்கப்பட்ட இடம். பிறகு அதில் எந்த விதமான இருக்காது, அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. நிச்சயமாக அதுதான் உண்மையாகும் முத இறைவனிடமிருந்து. எனினும் பலர் மக்களிலிருந்து அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்களாக இருக்கிறார். அஸ்லமும், பிறகு இவனை விட மிகப்பெரிய அநியாயக்காரர் யார் இருக்க முடியும்? அல்லாவுக்கு எதிராக புனைந்தார் பொய்யை, அல்லாஹ் சொல்லாத ஒன்றை அல்லாஹ் சொன்னதாக, இறைவன் சொன்னதாக மார்க்கத்தின் பெயரால் யார் என்னது நிறைய கட்டுக்கதைகளை அல்லாவின் பெயரால் கட்டினார்களோ அவர்களுக்கு அவர்கள் அனைத்து சமர்ப்பிக்கப்படும். அவர்களுடைய இறைவனுக்கு முன்னால் அவர்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். பிறகு கூறுவார்கள் சாட்சியாளர்கள், இவர்கள் சொன்ன இந்த கட்டுக்கதைகளை நம்பி யாரெல்லாம் பின்பற்றினார்களோ அவர்கள் சாட்சியாளர்களாக மறுமையில் வந்து சொல்வார்கள், இவர்கள்தான் பொய்யுரைத்தார்கள், தங்கள் இறைவன் மீது நிறைய பொய்களை கட்டவிழ்த்தார்கள் என அவர்கள் சாட்சி சொல்வாங்க. இரண்டும் நடந்த பிறகு அறிந்து கொள்ளுங்கள், சாபம், அல்லாவுடைய சாபம் அநியாயக்காரர்கள் மீது. யார் அநியாயக்காரர்கள்? இப்படி செய்தவர்களுக்கான எந்த நீடுக்காக அவர்கள் இப்படி செஞ்சாங்க? ஏன்னா எவர்கள் தடுப்பார்களோ அல்லாஹ் விட்டு, அல்லாவின் பாதையை விட்டு, அப்படின்னா இஸ்லாத்தை விட்டு மக்களை தடுப்பதற்காக இவ்வளவு கட்டுக்கதைகளை இறைவனின் பெயரால், இறைவன் சொன்னாங்கிற பெயரால் என்னது நிறைய இன்னைக்கு சுத்திலும் எனக்கு நிறைய தியரிஸ் பார்க்கறோமே, இவை அனைத்தும் என்னது இந்த கேட்டகரிகிட்ட தான் வருது. பிறகு இன்னும் தேடுவார்கள் கோணலை, ஏதாவது இஸ்லாத்தின் பெயராக ஏதாவது சர்ச்சை பெற முடியுமா, அதுக்கான ஏதேனும் டாஸ்க் இருக்கா, அதுக்கு ஏதாவது வழிவகை இருக்கான்னு அதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிவே என்னது தேடிக்கொண்டிருந்தவர்களாக பிறகு அவர்கள்தான் மறுமையை நிராகரிப்பாளர்களாக இருந்தார். யா, மிஸ்டர் அஜீஸ் கேன் பிரசன்ட். Now, ulaikal, those will not be able to escape in the earth, not as for them from besides Allah any protectors, and will be doubled for them the punishment, and not they will be able to hear, not they used to see. Because these people who give all these false meanings cannot escape from this earth. You can't go to Mars and then keep living there. It's not possible. You can't escape from this earth. And not as for them from besides Allah any protector, will be doubled for them the punishment because of all these activities that they did against Islam. Those are the ones who have lost their souls, lost with them what they used to invent. All those fabricated stories against Islam will have no meaning, and everything will be diluted, and everything will be lost. La jarama innahum, there is no doubt that they will be in the hereafter, will be the great losers. And on the contrary to this, innallazina amanu, verily those who believe and do righteous deeds, and they humble themselves before their Lord. And these are the two categories of people which Allah is trying to highlight before getting into the stories of different prophets. Ideally speaking, right from Nuh alayhi salam, right from Nuh alayhi salam till Prophet sallallahu alaihi wasallam, time and time again, so many prophets have came to different communities. But you will eventually see two category of people. One category are those who have not accepted, who did all kind of strategies to hinder the way of Islam, and then finding the crookedness. That is one category of people. Second category of people, those who believed in the message of the Prophet, did righteous deeds, and humbled themselves before their Lord. I mean, humble to the Sharia of the Lord. And those will be the companions of the paradise. They in it will be await forever. And now, the example of these two parties, and people who believed in the message of the prophets and not believed in the message of the prophets, if we compare them, it is as if like the deaf and the seer, it's like the blind and the deaf, both are not one the same, and the seer and the hearer are they equal? Allah is asking this question. And just like the blind and the seer is not equal, just like deaf and the hearer is not equal, similarly these two people are not equal. Are they equal in comparison? Afala tazakkarun,
And verily, then then you take heed? After explaining all these questions, Allah is now coming back to us, asking, will you take heed? Will you take this matter very seriously? This is the question that Allah is trying to put forth. பிறகு அவர்கள்தான் இருக்கவில்லை, பலவீனப்படுத்துபவர்களாக பூமியில். பூமியிலிருந்து அவர்கள் எங்கே என்னது போக முடியாது, பூமியை விட்டு என்னது வெளியேறுபவர்களாக அவர்கள் இல்லை. இன்னும் இல்லை, அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வை அன்றி எந்த உதவியாளரும் இல்லை. வேறு யாரும் வந்து அவர்களுக்கு உதவியும் செய்ய முடியாது. அவர்களுக்கு பன்மடங்காக்கப்படும் அவர்களுக்கு வேதனை. அவர்கள் இருக்கவில்லை சக்தி பெறுபவர்களாக, செவியேற்பதற்கும் சரி, அவர்கள் பார்ப்பதற்கும் சரி. அப்படின்னா உண்மை ஹக்கை பார்ப்பதற்கும் சரி, ஹக்கை கேட்பதற்கும் சரி, அவர்களுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்புகளும் இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஏன்னா அவருடைய வாழ்நாள் முழுக்க இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பதிலேயே அவர்கள் குறியாக இருந்தார்கள் என்ற அந்த காரணத்தினால். பிறகு உலாய்கல்லதின் பிறகு அவருடைய எல்லா முயற்சிகளையும் நட்டமடைந்து விட்டார்கள் தங்களுக்கு தாங்களே. பிறகு இன்னும் மறைந்து விட்டன அவர்களை விட்டு எவற்றையெல்லாம் அவர்கள் புனைந்து கொண்டிருந்தார்களோ எல்லா கட்டுக்கதைகள், இஸ்லாத்துக்கு எதிராக எத்தனை கட்டுக்கதைகளை அவிழ்த்த முடியுமோ அத்துணையும் அல்லது வீணாகி விட்டது. பிறகு சந்தேகமே இல்லை, நிச்சயமாக அவர்கள் மறுமையில் இதைவிட பெரும் மகா நஷ்டவாளிகளாக ஆவார்கள். எவென்ச்சுவலி அதுதான் நடக்கும் என்ற செய்தியும் இது ஒண்ணு இப்படி நடந்துடணும். இல்ல இந்த தூதர்கள் வந்த செய்திக்கு இன்னலசீனாமனும் பிறகு எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டார்களோ, இன்னும் செய்தார்களோ, நன்மையான காரியங்களை செய்தார்களோ, அஹ்பத்து பிறகு இன்னும் பயத்துடன் பணிந்தார்களோ, தங்களுடைய இறைவனுக்கு முன்பாக, அல்லாஹ்வுடைய ஷரியாவுக்கு முன்பாக பணிந்தார்களோ, அப்படின்னா அதுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தார்களோ, பிறகு அவர்கள் தான் எனது சொர்க்கவாசிகள். பிறகு அதில் அவர்கள் நிரந்தரமானவர்களாக இருப்பார். மசலுல் ஃபரீகை பிறகு உதாரணம், இரு பிரிவினருடைய உதாரணம். யார் இந்த செய்தியை ஏற்றுக்கொண்டாங்களோ ஏத்துக்காம இருந்தாங்களோ இந்த இருவருக்குமான செய்தி உதாரணம். குருடனையும் பார்ப்பவனையும் போல, இன்னும் செவிடனையும் கேட்பவனையும் போல. பிறகு இருவரும் சமம் ஆவார்களா உதாரணத்தால்? இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அல்லாஹ் கேட்கிறான், நீங்கள் நல்ல உபதேசம் பெற மாட்டீங்களா? இதுல இருந்து பார்த்தா படிக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இதில் ஏதேனும் நல்ல உபதேசம் இருக்கிறதா இல்லையா? உங்களுக்கு கடைசியாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த தூதருடைய செய்தியை நீங்க ஏத்துக்க போறீங்களா, இல்ல நீங்கள் மறுத்தளிக்க போகிறீர்களா? அந்த கேள்வியுடன் இந்த பகுதி நிறைவு பெறுகிறது. With this as an introductory note of the surah, Allah is now trying to explain different prophets, and whatever the glimpse that is given in the first 24 ayat, you will find these glimpses getting reflected in the lives of different prophets. Allah starts on with Nuh alayhi salam. Very elaborate detail has been given in this chapter about the lives of different prophets. First thing, walaqad arsalna, and sent Musa, and we sent Nuh alayhi salam to his people. And we find this message very common with every prophet for that matter. The timeline that they came, the language that they speak, the stature and the age that they live, they may be different, but the message remains one and the same. Even the Sharia is different. Even the rulings given, fiqh rules are different. But the message, the core message that every prophet came to their respective communities is with this message. First thing is, verily to you I am a warner clear. I am a warner. So I am being a clear warner to you. What is that warning message? That do not worship except Allah. If you continue to do so, verily I fear for you a punishment of a day which is painful. Now, when this message is conveyed by the prophets, a general opposition, you will find this very common with all the prophets for that matter. فَقَالَ الْمَلَوْ, then the chiefs of the land, I mean the people who are ruling or people who have gained a lot of popularity in the community or in the town, who were controlling the masses, they were the first one to oppose this message. And said the chiefs, those who disbelieved from his people, Ma naraka, not we see you, but a man like us. We don't see anything special in you, any special magics as we were supposed to be for any other prophet. We don't see anything. And you are looking like a man. Not we see you, people who followed you. This is a general norms. You will find people who followed you except are those who are the lowest of people. Badil Rai, who is immature in opinion. People who are in the low strata of economic status. I mean, people who are very humble, who have got very low strata, low dignity in the community. And only those are the people who are following you. Something like the people who are slaves or people who are not respected in the community
or not been valued, who are not having a lot of money, or who doesn't have any big influence. They are the ones who are following you. Not we see in you over as any merit. We don't see any merit or anything very supreme in you. Nay, we think you are a liar. See, kind of illogical oppositions. Even today also, people who oppose Islam come up with a lot of logical arguments, which people who are really a believer has to wait, observe, and think, and then have to reply. You can't instantaneously reply those statements. So, such a well-built statement has been professed by the leaders of the community to oppose Islam. Now, see, now the humble reply of Nuh salam for such a stern opposition from the community. He said, "O my people, do you see, if I was in a clear proof from my Lord, and He has given me mercy from Himself, and after having all these things, then but for ummiyat, but has been obscured from you, should we compel you while you are towards it ours? O my people, not I ask you of any wealth. I am not dependent on you. I'm not doing this for gaining money or influence in the society. Not is my reward except from Allah. And not I am going to drive away those who believe. Verily they are going to meet their Lord, but I see you as a people who are ignorant. Ya Qawmi, O my people, and who would help me against Allah if I drove them away? For example, you are asking me to eliminate these lower set of people from the community. If I drive them away, then Allah's punishment will come to me. Who will help me at that point in time? Then will you not take heed? And not I say to you with me or Khazainullah. I don't have the treasures of Allah to show you that I am very mighty and very rich for you. Not I know the unseen. Not I am an angel. As you expect, I don't have any supreme. I am not an angel. Not I say to those who look down upon your eyes, never will Allah give them any good. Allah knows best with what is in their souls. Verily I, in such a case, will be wrongdoers. And this is a stern reply that he said. Now the opposition comes up and says, he said, only will bring to you Allah if He wills, not you will be. And people asked this question. They said, oh no, verily you have disputed with us. Faksarat, and you have frequently disputed with us. It is not just one-time activity. It's not one-time dawa, but it is frequent dawa that he has done after continuously doing this. And so bring us what you threaten us. I mean, they are asking for the punishment if you are truthful. Now he said, only will bring to you with it, the punishment will come, only if Allah wills, and not you are going to escape. பிறகு திட்டமாக அனுப்பினோம். நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய மக்களுக்கு அனுப்பப்பட்டார். நிச்சயமாக அவர் கூறினார், நான் உங்களுக்கு பகிரங்க எச்சரிக்கையாளனாக இருக்கிறேன். இதுவரைக்கும் முதல் 24 ஆயத்துல எதனை கிளிம்ஸா எதனை அல்ல சுருக்கமாக சொன்னாலும் நிறைய நபிமார்களுடைய லைஃப் பத்தி இந்த சூறா பேசுகிறது. அதுல பொதுவாகவே மக்கள் என்னது, சிலர் பலர் இருந்தது எதிர்க்கவும் சிலர் இதனை ஆதரிக்கவுமாக இருந்த அந்த காட்சி இங்க பார்க்கலாம். இங்க நபிமார்கள் வெவ்வேறு காலகட்டத்துல வெவ்வேறு மொழி பேசக்கூடிய வெவ்வேறு பிராந்தியங்களுக்கு வெவ்வேறு ஷரியார்களோட வந்திருந்தாலும் அவருடைய காமன் மெசேஜ், அவருடைய கோர் மெசேஜ் என்னது சேமாக இருக்கு. இந்த கோர் மெசேஜ் என்னன்னா இதுதான், நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கையாளராக இருக்கிறேன். எதனை குறித்து எச்சரிக்கை செய்கிறேன்? அதாவது நீங்கள் வணங்காதீர்கள், அல்லாஹ்வை தவிர வேறு எதனையும் வணங்காதீர்கள் என எச்சரிக்கை செய்கிறேன். நிச்சயமாக அப்படி வணங்கினால் நான் பயப்படுகிறேன், உங்கள் மீது ஒரு நாளுடைய துன்புறுத்தக்கூடிய மகத்தான நாளுடைய வேதனையை குறித்து நான் பயப்படுகிறேன். இந்த எச்சரிக்கை செய்தியை இந்த நபி சொல்கிறார் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம். பிறகு எப்பொழுதெல்லாம் இப்படி ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறதோ, இந்த நபிமார்கள் செய்தி சொல்லப்பட்ட அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியஸ்தர்கள், மிக பிரபலமானவர்கள், யாரிடம் ஆட்சி இருந்ததோ, யாரிடம் மக்களை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த பவர் இருந்துச்சோ அவர்கள் தான் முதல்ல எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்களாக இருந்தாங்க. ஏன்னா அவர்களுடைய அவருடைய ஆட்சி எங்கிருந்து பறிபோயிருமோ அந்த பயத்தின் காரணமாக இங்க அதனைத்தான் பார்க்கிறோம். கூறினார்கள், தலைவர்கள் எவர்கள் நிராகரித்தார்களோ அவருடைய சமுதாயத்தினருக்கு நாங்கள் பார்க்கவில்லை உண்மை, தவிரவே ஒரு மனிதராகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம், எங்களைப் போல ஒரு மனிதராகத்தான் பார்க்கிறோம், பிறகு நாங்கள் பார்க்கவில்லை உண்மை பின்பற்றுவரை. யாரெல்லாம் உன்னுடைய செய்தி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய செய்தி ஏத்துக்கிட்டாங்களோ அவங்கெல்லாம் மிக எளிமையானவர்களாக,
வெளிப்பார்வையிலன்னு பார்த்தா ரொம்ப அந்த சொசைட்டில ரொம்ப அடித்தட்டு மக்களாக ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய அவர்கள் தான் உங்களை பின்பற்றுகிறார்கள். நாங்கள் பார்க்கவில்லை, உங்களுக்கு எங்களை விட எந்த விதமான மேன்மையும் இல்லை, மாறாக நீர் பொய்யராக இருக்கிறாய். 4 எதிர்ப்பு அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். இன்னைக்கும் சரி, இஸ்லாத்திற்கு எதிராக அறிவு சார்ந்த எதிர்ப்பு வைப்பவர்கள் நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸோட வராங்க. அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் உங்களால் ஃபேஸ் பண்ணி பதில் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா ரொம்ப லாஜிக்கலா சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோட வராங்க. ரொம்ப ஆராய்ந்து அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இன்னைக்கு முஸ்லிம் சமூகத்திடம் இருக்கிறது. இங்க நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் இந்த எதிர்ப்பை எப்படி சமாளிக்கிறாருங்கிறத பார்க்கலாம். அவர் எவ்வளவு ஹம்பிளாக இத்தனை வைரலாக அந்த எதிர்ப்பு இருந்த பொழுதும் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் இப்படி சொல்கிறார், எனது மக்களே, நீங்கள் கவனித்தீர்களா, நான் அல்லாவிடமிருந்து ஒரு அத்தாட்சியோடு வந்திருக்கிறேன், எனது இறைவனிடமிருந்து. பிறகு அவன் அளித்திருக்கிறான், எனக்கு ஒரு அருளை அளித்திருக்கிறான் அவனிடமிருந்து. பிறகு அவை மறைக்கப்பட்டு விட்டன, உங்களுக்கு வராம எனக்கு வந்திருக்கேன். நான் நிர்பந்திப்பேனா உங்களை அவனை பற்றி நீங்கள் வெறுப்பவர்களாக இருக்க நான் உங்களை ஏதாவது நிர்பந்திக்க முடியுமா? நானு யாக்கவுமே இந்த செய்தியை சொல்வதற்காக, இஸ்லாத்தினுடைய செய்தியை சொல்வதற்காக நிறைய பேர் இந்த குரான் கிளாஸ் பத்தி உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்கும் கூட, நீங்க ஏன் இதுக்கு பெய்டு வெர்ஷன் ஆகக்கூடாது, ஏன் எல்லாத்தையும் ஃபீஸ் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டா, நாங்க இந்த ஆயத்தை தான் எப்பொழுதும் சொல்றது, என் மக்களை நாங்கள் கேட்கவில்லை உங்களிடம் எந்த விதமான செல்வத்தையும். ஸோ இஸ்லாத்தை சொல்வதற்காக, குரானை சொல்வதற்காக எந்த செல்வத்தையும் அவருக்கு எந்த நபியும் கேட்டதில்லை, அப்ப நம்மளும் கேட்க தேவையில்லை. பிறகு எங்களுடைய கூலி யாரிடம் இருக்கிறது தவிரவே அல்லாவின் மீது இருக்கிறது. பிறகு நாங்கள் இல்லை விரட்டு போறாங்க, நீங்க என்னை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றதுக்காக நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றாங்க, நீங்க என்னை நிர்பந்திப்பது போல இந்த அடித்தட்டு மக்களை நான் விரட்டவும் முடியாது. அவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்டு வந்திருக்கிறாங்க, நான் அவர்களை விரட்டுபவனாக இருக்க மாட்டேன். எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டார்களோ நிச்சயமாக சந்திப்பார்கள் தங்களுடைய இறைவனை. நிச்சயமாக நான் காணுகிறேன் உங்களை, நீங்க தான் உங்களுக்கு தான் அறியாத மக்களாக இருக்கிறீங்கள்னு நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் பதிலளிக்கிறார். யா கௌமி, நீங்கள் நிர்பந்திப்பது போல இந்த அடித்தட்டு மக்களை விரட்டி விட்டேன்னா பிறகு யார் எனக்கு உதவி செய்வார்? அல்லாவிடம் இருந்து. நான் விரட்டினால் அவர்களை அஃபலா தஸக்கரூன், நீங்கள் நல்லுபதேசம் பெற மாட்டீங்களா? பிறகு வலா கூல, நீங்கள் சொன்னது போல் நான் கூற மாட்டேன், என்னிடம் பொக்கிஷங்கள், அல்லாவுடைய பொக்கிஷங்கள் இருக்கு, நீங்க என்கிட்ட வந்தா நீங்க பெரும் பணக்காரன் ஆயிடலான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். வலா ஆலமுல் கைப, இன்னும் நான் அறிய மாட்டேன், மறைவானவற்றை அறிய மாட்டேன். இன்னும் நான் கூற மாட்டேன், நிச்சயமாக நான் ஒரு வானவராக இருக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டேன். இன்னும் நான் கூற மாட்டேன், எங்களுக்கு இழிவாக காண்கிறது உங்கள் கண்களை, அறவே கொடுக்க மாட்டான் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் எந்த நன்மையும். இந்த இழிவாக நீங்க யாரை பாக்குறீங்களோ உங்களுக்கு அல்லாஹ் எந்த நன்மையும் தரமாட்டான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அப்படின்னா அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அவர்களுடைய நிலைமைகளை மாற்றக்கூடும். பிறகு அல்லாஹ் மிக அறிந்தவனாக இருக்கிறான், எது அவர்களுடைய உள்ளங்களில் இருக்கிறதோ நிச்சயமாக அப்போது நான் நிச்சயமாக அநியாயக்காரனாக ஆகிவிடுவேன். பிறகு அதற்கு அந்த மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். ஓ நூஹே, நீர் தர்க்கித்து விட்டீர் எங்களுடன் அதிகமான முறை. அப்போ ஒரு முறை தாவா இல்லை, பல முறை இந்த தாவா நடந்திருக்கிறது, இது பேசு பொருளாக ஆகியிருக்கிறது, தர்க்கம் அதிகரித்து விட்டது. எனவே நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள் எதனை நீங்கள் வாக்களித்தீர்களோ, நீங்கள் உண்மையாளராக இருந்தால் அப்படின்னா அந்த வேதனையை தாங்க என்கிறார். இதற்கு அவர் பதிலளிக்கிறார், பல கால கூறினார், மட்டுமே அதனை கொண்டு வருவான், அல்லாதான் அதனை கொண்டு வர முடியும். பிறகு அவன் நாடிய பொழுது அவன் கொண்டு வருவான். நிச்சயமாக நீங்கள் பலவீனம் படுபவர்களாக ஆக மாட்டீர்கள். அப்படின்னா நீங்க நிச்சயமாக உங்கள் மீது தண்டனை வரும்ங்கிற எச்சரிக்கை செய்தியுடன் இன்றைய மருவு நிறைவு செய்ய